Hello student. So today I am going to start of the chapter trigonometric function, and new bit is polar coordinates and Cartesian coordinates. What is the polar coordinates? If r theta, small r theta are polar coordinates of the point P whose Cartesian coordinates are xy, then first condition is what is the polar coordinates? Polar coordinates are equal to square root of x square plus y square and theta equal to tan inverse y by x, where 0 is less than or equal to theta is less than or equal to 2 pi. Okay, therefore cos theta tan inverse y by x means sin inverse y by r divided by cos inverse x by r equal to tan inverse y by x. Therefore cos theta equal to x by r and sin theta equal to y by r. This is the polar coordinates. What is the Cartesian coordinates? Cartesian coordinates is xy. X equal to r into cos theta and y equal to r into sin theta. Okay. तर विद्यार्थी मित्र हो, आपण आज पोलार कॉर्डिनेट्स आणि कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स कशाला म्हणायचं आपण पाहिलं. पोलार कॉर्डिनेट्समध्ये सुरुवातीला आपल्याला स्मॉल आरची किंमत काढावं लागलं. स्मॉल आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अँड थीटा इक्वल टू टॅन इनवर्स वाय बाय एक्स, वेअर 0 इज लेस दॅन थीटा इज लेस दॅन 2 पाय. एनर्जी थीटाची व्हॅल्यू आहे 0 ते 2 पायच्या दरम्यान आली पाहिजे. 0 इज लेस दॅन थीटा इज लेस दॅन 2 pi means 360 degree. Okay, therefore cos theta equal to x by r and sin theta equal to y by r. यामध्ये कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स कशाला म्हणायचं? कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स काढत असताना तुम्हाला x आणि y आर द कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स. x इक्वल टू r cos theta काढा अँड y इक्वल टू r इंटू sin theta. म्हणजे y ची किंमत तुम्हाला काढावी लागेल, x ची किंमत काढावी लागेल. म्हणजेच कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स इक्वल टू x equal to r into cos theta and y equal to r into sin theta. Therefore, first example is find the Cartesian coordinates of the points whose polar coordinates are. First example is 4 pi by 2, 5, 3 pi by 2. Find the Cartesian coordinates. आपल्याला Cartesian coordinates काढायचं आहे. पोलार्स कॉर्डिनेट्स इथं दिलेले आहेत. पोलार्स कॉर्डिनेट्समध्ये आर आणि थीटाची किंमत इथं दिलेली आहे. देअरफॉर आर थीटा आर द पोलार कॉर्डिनेट्स. आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अँड थीटा इक्वल टू टॅन इनवर्स वाय बाय एक्स. थीटाची किंमत दिलेली आहे तुम्हाला, आरची किंमत दिलेली आहे. त्यावरून आपल्याला कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स काढायचं आहे. म्हणजेच एक्स इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा अँड वाय इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा काढायचे आहे. Therefore, first example is given r equal to 4 and theta equal to pi by 2. Given r equal to 4 and theta equal to pi by 2 are polar coordinates. Therefore Cartesian coordinates equal to first is x equal to r into cos theta and second is y equal to r into sin theta. सुरुवातीला आपल्याला कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स काढत असताना x ची किंमत काढावी लागेल. x इक्वल टू r इंटू कॉस थिटा अँड y इक्वल टू r इंटू साइन थिटा. ओके, therefore x इक्वल टू r इंटू कॉस थिटा. The value of r is a given. The value of r is a 4 and theta is a pi by 2. Pi by 2 means 90 degree. R is a 4. Therefore, x equal to r into cos theta. The value of r is a 4 into cos
theta is a pi by 2 into cos pi by 2 into cos pi by 2. Therefore 4 into the value of cos pi by 2, cos 90 is a 0, cos pi by 2 is a 0, 4 into 0 is a 0. Therefore x equal to 0, x equal to 0, x equal to 0. And next is y equal to r into sin theta. R into sin theta. The value of r is a 4 into sin theta. Theta is a pi by 2. Therefore 4 into sin pi by 2. Sin pi by 2 ची किंमत किती आहे 1 आहे. म्हणजे sin 90 ची किंमत किती 1. Sin pi by 2 is a 1. 4 into 1 equal to 4. Therefore xy equal to 0, 4. xy, x is a 0, y is a 4. Therefore Cartesian coordinates xy equal to 0, 4. पोलर कॉर्डिनेट्स दिला असताना आपण कार्टेशियन कॉर्डिनेट इथे काढलेले आहेत. आर ची किंमत 4 आणि थीटाची किंमत पाय बाय 2. देअर आर पोलर कॉर्डिनेट्स. पोलर कॉर्डिनेट दिला असताना कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स x इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा अँड y इक्वल टू r इंटू साइन थीटा. x इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा. थीटाची किंमत किती पाय बाय 2. आर ची किंमत ठेवली तर 4 इंटू कॉस पाय बाय 2. कॉस पाय बाय 2 म्हणजेच कॉस 90 ची किंमत 0 आहे. 4 इंटू 0 दिस प्रोडक्ट इज अ 0. ओके. फर्स्ट कार्टेशियन coordinate is a 0. Therefore next is y equal to r into sin theta. The value of r is a 4 sin theta. Theta is a pi by 2. Sin pi by 2 means sin 90 is a 1. 4 into 1 equal to 4. The next Cartesian coordinate is a 4. Therefore Cartesian coordinates xy equal to 0, 4. Cartesian coordinates are 0, 4. Okay. तर विद्यार्थी मित्रो, आपण एक एक्झाम्पल बघितलं. फाइंड द कार्टेशियन coordinates ऑफ द पॉइंट्स whose पोलर coordinates आर. कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स दिला असताना पोलर कॉर्डिनेट्स कसं काढायचं आपण पाहिलं. आता एक्झरसाइज 3.2 मधील फर्स्ट एक्झाम्पल आपण पाहू. एक्झरसाइज 3.2 मध्ये कार्टेशियन कॉर्डिनेट दिला असताना पोलर कॉर्डिनेट्स आपल्याला काढायचे आहेत आणि पोलर कॉर्डिनेट्स दिला असताना कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स आपण इथे काढतोय. कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स दिला असताना आपल्याला पोलर कॉर्डिनेट्स सुद्धा काढायचे आहेत. पण सुरुवातीला आपण इथे एक्झरसाइज 3.2 मध्ये फाइंड द कार्टेशियन coordinates ऑफ द पॉइंट whose पोलर coordinates आर. कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स आपल्याला काढायचे आहेत. पोलर कॉर्डिनेट्स इथे दिलेले आहेत. त्यामधलं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे एक्झरसाइज 3.2 मध्ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मधलं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे √2 इंटू पाय बाय 4 आणि सेकंड एक्झाम्पल आहे इथं 4 इंटू पाय बाय 2. ओके. देअरफॉर given r equal to √2 and theta equal to pi by 4 are polar coordinates. हे दिलेले पोलर कॉर्डिनेट्स आहेत. आर ची किंमत दिलेली आहे √2 आणि थीटाची किंमत दिलेली आहे किती पाय बाय 4. आर पोलर कॉर्डिनेट्स आपल्याला काढायचं आहे. कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स आपल्याला काढायचे आहेत. देअरफॉर कार्टेशियन coordinates आर xy.
आता कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स एक्स वाय म्हणजेच काय असेल, सुरुवातीला एक्स इक्वल टू आर इंटू काय घ्यायचं आपल्याला व्हॅल्यू कॉस थिटा, एक्स इक्वल टू आर इंटू कॉस थिटा, and y means y equal to r into sin theta. Okay, therefore x equal to r into cos theta. r ची किंमत रूट 2 आहे, cos theta ची किंमत किती आहे, पाय बाय 4 आहे. म्हणजेच काय असेल, r ची किंमत इथं रूट 2 इंटू cos theta, theta is a पाय बाय 4. therefore रूट 2 इंटू, आता कॉस पाय बाय 4 म्हणजेच कॉस 45 ची किंमत आपल्याला माहिती पाहिजे इथं, रूट 2 इंटू कॉस पाय बाय 4, कॉस पाय बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, कॉस पाय बाय 4 ची किंमत 1 बाय रूट 2, रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2, धिस रूट 2 अँड धिस रूट 2 आर कॅन्सल, देअरफॉर फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज 1. ओके, एक्स इक्वल टू आर इंटू कॉस थिटा, द व्हॅल्यू ऑफ आर इज रूट 2 इंटू कॉस theta, theta is a given pi by 4, root 2 into cos pi by 4, cos pi by 4 is a 1 by root 2, this root 2 and this root 2, root 2 divided by root 2 is a cancel, first Cartesian coordinate is a 1. Okay, and next is y equal to r into sin theta, the value of r is a root 2 into sin theta, theta is a given pi by 4, root 2 into sin pi by 4, therefore root 2 into sin pi by 4, sin pi by 4 means sin 45 is also 1 by root 2, cos 45 आणि sin 45 ची किंमत हे काय सारखी आहे 1 by root 2, this root 2 divided by root 2 are cancel, therefore next Cartesian coordinates is a 1. therefore Cartesian coordinates are xy equal to 1 1. ओके, तर आपण कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स काढलं, r ची किंमत रूट 2 आणि थिटाची किंमत पाय बाय 4 दिलं असताना कार्टेशियन कॉर्डिनेट काय काढलं 1 1. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण इथं पाहू, यामधलं सेकंड एक्झाम्पल आहे एक्झरसाइज 3.2 मधलं नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण इथं पाहणार आहोत. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे 4 अँड पाय बाय 2, आर ची किंमत इथं दिलेली आहे 4 आणि थिटाची किंमत दिलेली आहे इथं पाय बाय 2, देअरफॉर सेकंड एक्झाम्पल आपण इथं सॉल्व करू. गिव्हन आर इक्वल टू 4 अँड थिटा इक्वल टू पाय बाय 2 आर पोलार कोऑर्डिनेट्स, एक आहे पोलार कोऑर्डिनेट्स इथं दिलेले आहेत, आपल्याला काढायचं आहे पोलार कोऑर्डिनेट्स दिलं असताना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स काढायचं आहे. देअरफॉर आर पोलार कोऑर्डिनेट्स, आर इक्वल टू 4 अँड थिटा इक्वल टू पाय बाय 2 आर पोलार कोऑर्डिनेट्स, देअरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू कार्टेशियन coordinates are small x and y. Okay, therefore x equal to r into cos theta and y equal to x equal to r into cos theta and y equal to r into sin theta. Therefore x equal to r into cos theta, the value of r is a 4 and cos theta is a given pi by 2. Therefore 4 into cos pi by 2 is a 0, 4 into 0 is a 0. 4 into 0 is a 0. R into sin theta, r is a 4 into sin theta, theta is a pi by 2. Therefore 4 into pi by 2 is a 1
therefore 4. Therefore Cartesian coordinates are 0, 4. ओके, तर आपण कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स काढलं. इथं कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स निघाले 0, 4. विद्यार्थी मित्र हो, आता क्वेश्चन नंबर 2 आपण पाहणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये फाइंड द पोलार कॉर्डिनेट्स. सुरुवातीला आपण 2-3 एक्झाम्पल जे पाहिले, आपण पोलार कॉर्डिनेट्स दिला असताना कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स कसं काढायचं आपण बघितलं. एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू आपण इथं काढलेल्या आहेत. फाइंड द पोलार कॉर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स whose कार्टेशियन coordinates are. whose कार्टेशियन coordinates are. कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स दिला असताना whose कार्टेशियन coordinates are. आता कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स दिला असताना आपण काय काढलंय, पोलार कॉर्डिनेट्स आपण काढलेले आहेत. कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स दिला असताना आपल्याला काढायचं या क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये पोलार कॉर्डिनेट्स काढायचं आहे. यापूर्वी आपण क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये बघितले. पोलार कॉर्डिनेट्स दिला असताना कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स म्हणजेच आपण एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू आपण काढलेल्या आहेत. ओके, आता आपण काढू फाइंड द पोलार कॉर्डिनेट्स. पोलार कॉर्डिनेट आपल्याला काढायचे आहेत ऑफ द होज कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स आर. कार्टेशियन कॉर्डिनेट दिला असताना पोलार कॉर्डिनेट्स आपल्याला काढायचे आहेत. फर्स्ट एक्झाम्पल इज अ रूट 2. एक्सची किंमत आहे रूट 2, वायची किंमत आहे रूट 2. कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स आर गिवन एक्स वाय इज अ रूट 2. And next example is x is a 0 and y is a 1/2. And third example is the value of x is a 1 and the value of y is a minus root 3. Okay, therefore first example is given Cartesian coordinates. Given Cartesian coordinates are x equal to root 2 and y equal to root 2. X equal to root 2, y equal to root 2. The value of x is a root 2, the value of y is a root 2. Therefore, polar coordinates are equal to root x square plus y square. Therefore, firstly, polar coordinates काढत असताना सुरुवातीला आपल्याला r ची किंमत काढावी लागेल. पोलार कॉर्डिनेट्स are equal to, we use the formula root x square plus y square. आता पोलार कॉर्डिनेट्स काढण्यासाठी सुरुवातीला तुम्हाला r ची किंमत काढावी लागेल. r equal to root x square plus y square. Therefore small r equal to root x square plus y square. The value of x is a root 2 bracket square plus the value of y is a root 2 bracket square. Therefore r equal to root 2 bracket square means 4, root 2 bracket square, root is a cancel 2. Root 2 bracket square means 2. 2 plus 2 is a 4. The value of r is a root 4. Therefore r equal to the square root of 4 is a 2. The value of r is a 2. Okay. Therefore cos theta equal to x by r. Cos theta equal to x by r. The value of x is a root 2 divided by r is a 2. Okay. Therefore sin theta equal to y by r. Sin theta equal to y by r. The value of y is a root 2 divided by 2. Therefore tan theta equal to cos theta is a root 2 divided by 2 and sin theta is a root 2 divided by 2. Therefore tan theta equal to sin theta divided by cos theta. Sin theta divided by cos theta. The value of sin theta is a root 2 divided by 2
and cos theta is a root 2 divided by root 2 divided by 2. This root 2 divided by root 2 and root 2 divided by root 2 is a cancel. Therefore, this quotient is a 1. Tan theta equal to 1. Tan theta equal to 1. Therefore, tan theta equal to 1 means tan pi by 4. Tan theta equal to tan pi by 4. This tan and this tan cancel. Therefore, theta equal to pi by 4. Theta equal to pi by 4 and r equal to 2. Therefore, polar coordinates r theta equal to 2 and pi by 4. ओके, x ची किंमत रूट 2 आणि y ची किंमत रूट 2 दिला असताना r ची किंमत आपण काढलं 2. कॉस थिटा साइन थिटा वरून आपण टॅन थिटा काढलं. टॅन थिटाची किंमत निघाली 1. 1 ही टॅन 45 ची किंमत आहे, म्हणजेच टॅन थिटा इक्वल टू टॅन 45, थिटा इक्वल टू 45. देअरफॉर पोलार कोऑर्डिनेट्स आर गिव्हन. पोलार कोऑर्डिनेट्स आर थिटा इक्वल टू 2 and pi by 4. ओके, अँड सेकंड एक्झाम्पल इज क्वेश्चन सेकंड मधलं सेकंड एक्झाम्पल आपण बघू. x ची किंमत दिलेली आहे 0, y ची किंमत दिलेली आहे 1/2. x इक्वल टू 0 अँड y इक्वल टू 1/2. इथे कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स दिलेले आहेत सेकंड एक्झाम्पलमध्ये. सेकंड एक्झाम्पल 0, 1/2. गिव्हन कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स आर x इक्वल टू 0 अँड y इक्वल टू किती 1/2. पोलार कॉर्डिनेट्स इक्वल टू फॉर्म्युला इथं आपण लिहिलेला आहे r इक्वल टू रूट x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. The value of x is 0, 0 square. The value of y is 1/2, 1/2 bracket square. Means 0 square is 0 and 1/2 square is 1/4. Therefore, 0 plus 1/4 means root 1/4. R equal to the square root of 1/4 is 1/2. R equal to 1/2. Therefore, cos theta equal to x by r. The value of x is 0. R is 1/2. Means 0. 0 divided by 1/2 is 0. Therefore, y is 1/2. R is 1/2. 1/2 divided by 1/2 is 1. Therefore, tan theta equal to sin theta divided by cos theta. Tan theta equal to sin theta divided by cos theta. Sin theta is 1 divided by cos theta is 0. 1/0 is infinity. 1/0 is infinity. Finally, this value is 0. Okay. Therefore, polar coordinates. Therefore, polar coordinates r theta equal to r is 1/2 and theta is 0. ओके, सेकंड एक्झाम्पल आपण इथं सॉल्व केलं. r ची किंमत 1/2 अँड थिटाची किंमत निघाली इथं किती 0. थिटा इज 0. r इक्वल टू 1/2 अँड थिटा इक्वल टू 0. अँड थर्ड एक्झाम्पल इज थर्ड एक्झाम्पलमध्ये x ची किंमत दिलेली आहे इथं 1 आणि y ची किंमत दिलेली आहे -√3. थर्ड एक्झाम्पलमध्ये कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स आर गिव्हन x इक्वल टू 1 अँड y इक्वल टू -√3. पोलार कॉर्डिनेट्स इक्वल टू, आता पोलार कॉर्डिनेट्स आपण काढू. r इक्वल टू रूट x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. r इक्वल टू रूट x स्क्वेअर. x ची किंमत 1, 1चा स्क्वेअर. y ची किंमत -√3, -√3चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. 1चा स्क्वेअर 1 आणि -√3चा स्क्वेअर. रूट इज अ कॅन्सल 3. -√3चा स्क्वेअर म्हणजेच किती आलं +3. 1 + 3 इज 4. रूट 4. r इक्वल टू रूट 4. Therefore, the value of r, the square root of 4 is 2. r इक्वल टू 2. r ची किंमत निघाली तर 2. म्हणजेच आपल्याला काढायचं आहे काय, x इक्वल टू cos theta equal to x by r and sin theta equal to y by r.
म्हणजेच आपल्याला पोलार कॉर्डिनेट्स काढायचं आहे. त्यामध्ये आरची किंमत निघाली इथं 2. देअरफॉर कॉस थिटा इक्वल टू एक्स बाय आर. एक्सची किंमत इथं 1, आरची किंमत 2, कॉस थिटाची किंमत निघाली 1/2. त्यानंतर साइन थिटा इक्वल टू वाय बाय आर. वायची किंमत -√3 डिवायडेड बाय आर. आरची किंमत किती √2 -√3/2. देअरफॉर टॅन थिटा इक्वल टू साइन थिटा डिवायडेड बाय कॉस थिटा. कॉस थिटा इज 1/2. साइन थिटा इज -√3/2. These two cancel. 2 divided by 2 is a cancel. -√3 divided by 1 means -√3. -√3. Tan theta equal to -√3 means -π/3. Tan 60 ची किंमत आहे √3. -√3 means tan theta is a -√3. Therefore, tan theta equal to -tan π/3. Tan cancel, therefore theta equal to -π/3. This is the negative angle. Theta is a -π/3. Therefore polar coordinates r theta equal to r is a 2 and theta is a -π/3. ओके. तिसरं जे एक्झाम्पल सॉल्व केलं त्यामध्ये r ची किंमत निघाली 2 आणि थीटा निघालेला आहे -π/3. रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट स्प्रेड.